प्रोग्राम मुद्दा यूएसए विच तुहाडा स्वागत है। अज असीं अपने इस प्रोग्राम दे विच उस विषय ते गल करन जा रहे हैं और उन्हां लोगों दे नाल तुहाडी गलबात ते उन्हां लोगों दे नाल तुहानूं रूबरू करवाउण जा रहे हैं जिहड़े लोग सुचेत तौर ते कोशिशां कर रहे हैं कि जिहड़े बच्चे एजुकेशन दे विच अगे वधना चाहुंदे ने पर उन्हां दे कोल साधन नहीं है। कोई भी कारण रहे होण उन्हां नूं उस मुकाम तक पहुँचाउणा और वो बच्चे अपने सुपने पूरे कर सकन उन्हां नूं उत्थों तक लैके जाना। अजिही एक संस्था है सिख ह्यूमन डिवेलपमेंट फाउंडेशन। अमेरिका दे विच काम कर रही है संस्था लगातार सैकड़िਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। This is an evening of hope, opportunity and celebration. We are deeply grateful to all of you for traveling with us on this scholarship program journey. First, let me update you on our program and then we'll talk about other things. We have so far granted more than 6,400 scholarships, and with the multiplying effect, these scholarships will be changing the lives of thousands of families and more. Ladies and gentlemen, 3,600 students have graduated and found very good jobs. We are following them up. They found these jobs in national and international companies. And in addition to the scholarships, we are holding soft skill development workshops for our graduates and also teaching them how they can help other needy students. This year, we gave 688 scholarships compared to 656 last year. In 2020, our goal is to give 800 scholarships. That's what we want to do. Hope, opportunity, and celebration. Just a few hours ago, not days ago, just a few hours ago, our program manager, we call her Anu, she got a message from India. Muskan Batra, one of SSDF's scholarship holders, stood first in the Punjab University. Please put in some amounts if you like something there. There's some beautiful artifacts that I saw out there. And of course, not to forget the raffle tickets. I can't give away, but I know there are some wonderful prizes that you do not want to miss out. With that, I'm going to take a pause and welcome University of Maryland's Bhangra team, Tera Pind by the Terrapins. मैं तो की देन देनी है पंजाबी को, पर तुसी बहुत वड्डी देन दे रहे हो सारे। और मैं तुहाडे कोलों बहुत कुछ सीख के गया सी इत्थों। स्टिल मैं उन्हां चीज़ों को अपनी लाइफ के विच अप्लाई करने की कोशिश कर रहा, क्योंकि हुणे भाटिया साहब बहुत अच्छा बोल रहे सी मंच पे। मैं थोड़ा ही सुन सकिया उन्होंने क्योंकि थोड़ा जिहा बाद एंट्री हुई है उनकी, बट बहुत सोहना दस रहे सी तुहानूं अपने बारे भी, अपनी लाइफ बारे भी और इस मिशन के नाल किवें जुड़न का मौका मिलिया। सारियां गल्लां तुहाडे नाल साझीਆਂ कीतियां और विच गुरबाणी का कोट भी इन्होंने शेयर किया तुहाडे नाल। और मेरे भी जहन दे विच गुरबाणी का एक कोट आ रहा सी कि सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए,
और सतगुर की सेवा ਅਸੀਂ समझते हैं कि सिर्फ जाके गुरुद्वारे से अगर मार्बल लवाता तो उस गुरुद्वारा वो सतगुर की सेवा नहीं है। सिर्फ गुरुद्वारे से कूलर लवाते पखे लवाते वो सतगुर की सेवा नहीं है सिर्फ, क्योंकि सतगुर तो पहलों ही भरपूर है, वो तो बहुत भरिया पिया, उन्होंने असीं की दे सकते हैं। वो कहता कि जिथे किते कोई खप्पा रह गया, जिथे कोई खाली थां रह गई है उन्होंने भरो जाके, तो वो सतगुर की असल सेवा है। हड्ड बीतियां ने कई ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਜੇ ਮੋੜ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ I want to bring on the platform one of our brightest scholarship recipients from 18 years ago जिन्हें के scholarship लेके 18-20 साल पहले बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस डिग्री की थी बड़े वधिया नंबरां नाल। She pursued her further career also in education। पढ़ लिख के she moved to Canada। She's a wife, she's a mother, and I'm so proud। मैंने उन्हें 2 साल पहले मिलने का मौका मिला। असी गल्लां कर रहे थे, अपनी गल्लां पुरानी दस रही सीगियां, गल्लां सुन के मेरा भी दिल भर आया, ओदी भी अखां च हंझू आ गए सीगे। And I felt we would like her to be here with us tonight। I felt I should be speaking less now for next 10 minutes। I want her to bring on the platform with your support to say thank you, but that thank you has to come from her। Please help me welcome Karandeep Kaur from Canada। ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ ਹੈ। बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ कि ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਈ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਇਨ USA। ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 6400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 3600 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ IBM, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ, ਆਪਣਾ USA, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰਸ ਹਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਐਕਸੀਡ ਕਰਤਾ। ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਏ। 383 ਲਾਸਟ ਕਾਊਂਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 800 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 686 ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਪ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਆਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ $540 ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪਰ ਈਅਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 60% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਨਕਮ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ 1,80,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਪਰੂਵਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਉਹ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਲਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਜੋ ਬਰਕਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਯੂਥ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ SHDF ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਊਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਨਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਮੈਂ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਨੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। SHDF ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੈ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਤਲਬ ਵੂਮਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ 75% ਆਫ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮੇਜਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਰਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਘਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਣ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਗਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮਹਿਕ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ आहूजा साहब गजेंद्र सिंह जी आहूजा ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਇਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਦਾ ਜੀ, ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਦੀਪ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੋਨਰਸ ਦੇ ਡੀਪਲੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 688 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 800 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੋਨਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। 80% ਆਫ ਆਵਰ ਗੋਲ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਮੈਟ, ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ 20% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡੋਨਰਸ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲ ਅਸੀਂ ਬੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਪਾਸਟ ਆਲਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੋਲ ਬੀਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਏ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਬੋਰਡ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਫੋਕਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਚੁਣਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।